और जो असीं अखां 'च दवाई पाने हाँ तो 20 मिनट बाद ही उन्होंने रिजल्ट मिलता है। जो ब्लड प्रैशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है वो अखां से भी इफेक्ट करता है, ब्रेन से भी करता है, हार्ट से भी करता है, सारी बॉडी से करता है। ये एक बार वो निगाह बहुत कमज़ोर होनी शुरू हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई एक अख की, तो उस टाइम साढ़े को आ जाना चाहिए है। जो उसकी नज़र पहले ही दिन तो बदनी शुरू हुई सी, अज उन्होंने 25% तो नज़र बढ़ के 90% हो गई है। कि 90% तक भी निगाह खराब हो जाए पर उसको पता नहीं लगता कि मैनू काला मोती नाल मेरी निगाह खराब हो गई। उन्होंने अखां ठीक ने हाले आने वाले समय में उन्होंने अखां खराब ना हो कि अजिहा भी कोई तरीका है उन्होंने। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो सही हो जाए। क्योंकि पंजाबी की कहावत है कि दंद दे तो स्वाद गया, अखां गई तो जहान गया। ये जहान सही ढंग नाल देख सकन, अपनी जिंदगी में सही ढंग नाल इंजॉय कर सकन, इसलिए उन्होंने हर कोशिश की, पर इसके बावजूद भी संतुष्टि उन्होंने कितों नहीं मिली। निगाह उन्होंने लगातार डाउन होती। फिर आखिरकार भारतीय पद्धति उत्ते विश्वास करना पिया ते नैचुरोपैथी के उत्ते विश्वास करना पिया ते आखिरकार उन्होंने पटियाला एक अजिही जगह के उत्ते आके इलाज मिला जिहदे नाल अज उन्होंने निगाह जिहड़ी है वो ठीक होने वाले पासे काफ़ी हद तक तुर गई। सो इस तरह के एक दो मरीज जिन्हों का नाम है गुरविंदर कौर, रहने वाले ने फरीदकोट के पिंड पंजराई। इन्हों 8-9 साल पहला जो ब्रेन की हैमरेज की प्रॉब्लम आई सी, उन्होंने एक अख की निगाह बिल्कुल चली गई सी, बिल्कुल दिखदा नहीं सी। बड़े बड़े डॉक्टरों को, माहर डॉक्टरों को उन्होंने इलाज करवाया, तो अंग्रेज ने कहता कि तुहाडी अख की जी निगाह पिछली पिछों ही नहीं हैगी, तो वो हर पासों जो निराश हो गई। तो फिर इस तरह जिस तरह गुरमेल सिंह जी उन्होंने अपना इलाज इतने लभ्या, इन्होंने भी इतने का पता लग्या तो डॉक्टर विक्रमजीत सिंह वहां पर पहुंचे, तो इतने आके अगे इन्होंने किस तरह होया, अज इन्होंने अखां की हालत की है ये अपने मुँह दसो। सत श्री अकाल जी, की नाम है इनका? गुरविंदर कौर जी, ये दसो कि थोड़ी अख नाल भाणा वापरिया किवें सी, की होया सी? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ यानी निगाह लगातार घटती चली जा रही। एक अख की निगाह किस तरह होगी? यानी तुसी ये कह सकते हैं 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 50% ਫਾਇਦਾ ਹੈ। अच्छा की करना पैदा तुहानू दवाई वास्ते की जो देखा इन्होंने आके जो डॉक्टर विक्रम उन्होंने देखा सीगा तो वो तुहानू इन्होंने भी की कहा सी कि इन्होंने भी वही कहा सी कि दोबारा निगाह नहीं आ सकती, की कहा सी? जो इन्होंने चेक किया सीगा डॉक्टर ने, डॉक्टर विक्रम उन्होंने
नहीं इन्होंने जो देखा आपने आके इन्होंने तो इन्होंने भी उम्मीद ही किया कि थोड़ी निगाह की चीज हो रही नहीं इन्होंने किया ਸੀ यानी थोड़ा जा भी अंदर कुछ ना कुछ होया ठीक होने लायक तो ਅਸੀਂ सारा ठीक कर लांगे ਤੇ ਕੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ किस तरह एक्सरसाइज की करनी पड़ती है दाड़ा दबन दबने हाथों में पॉइंट दबने ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो पूरा यकीन है कौन कौन है परिवार के विच ते किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ और निदेशक ने अपना गलबात करनी बहुत बहुत तो ऐसा कुलविंदर सिंह जी जिन्होंने एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ डॉक्टर दीक्षित पूरा नाम सुनो डॉक्टर पदम भूषण दीक्षित जी डॉक्टर विक्रम सब तो पहला मेरा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 25% ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ। 25%? ਹਾਂਜੀ 25%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25% ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਕੇ 90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 90%? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ YouTube, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇਗੀ ਉਹ 1% ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 100% ਕਿਸੇ ਸਭ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10%, ਕਿਸੇ ਦੀ 20%, ਕਿਸੇ ਦੀ 50%, ਕਿਸੇ ਦੀ 90% ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 100% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ BP ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿਡਨ ਕਿਲਰ ਹੈ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 90% ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 40-45 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ BP ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਰੈਗੂਲਰ ਲਓ। ਜੇ BP ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ BP ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਵਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ BP ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ BP ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾਓ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, TV ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਔਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਆਵਰ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, BP ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਲੈਵਲ, BP ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6/6 ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਆਪਣਾ ਯੋਗਾ, ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰੀ ਨਾਮ ਨੇ ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਯੋਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਪਟ ਹੋਏ ਆ, 40-50 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, 40-50 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 40-50 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, 40-50 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨਿਕਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 15 ਮਿੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10% ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚੋਂ 10% ਸੀ ਉਹ 50% ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਏ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ
अख की नज़र भी जाऊगी तो इन्हूं हल करो। वो रोंदे हुए नहीं लिखे जाते सी। तो जदों असीं उन्हां दा चैकअप किया तो उन्होंने एक अख तो बहुत अच्छा दिखता सी पर दिखता घट सी, वो भी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो गई सी। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ कि जे एक अख चली जाती है तो मरीज हमेशा दूजी अख जो कमज़ोर होती है उदों ही आता है। पर असीं हुण साडा अपना तजर्बा, डॉक्टर विक्रम जी का तजर्बा, इन्हां दे फादर साहब का तजर्बा जो साडे काम आया वो इत्थे ही काम आया कि जिहड़ी नज़र बंद सी असीं उन्होंने पहले दिलासा दिता कि तुसीं दवाई पाओ तो उस तो बाद असीं 20 मिनट बाद असीं चैक करांगे, फिर देखते हैं कि अगे की करना है। साडा विश्वास है कि तुहाडी अख नूं जरूर फर्क पेगा। जदों असीं दवाई पाई 20 मिनट बाद जदों असीं उन्होंने चैक किया तो उन्होंने काफ़ी हद तक फर्क पै गया सी, 10-15% उन्होंने फर्क पै गया सी। फिर असीं जदों महीने बाद आए तो वो इन्ने को खुश सी ते दूजी अख नाल भी उन्होंने दिखण लग गया सी। क्या मतलब ये ला के चलो कि एक उन्होंने नवी दुनिया देखने को मिली थी जी। तो अज वो वाकई बहुत खुश थे। मैं मेरे उन्होंने इंटरव्यू की है तो उन्होंने कहना था कि कल्ले मैनू ही नहीं होरां लोगों को इत्थे आके अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि जो वो जो निराश हो चुके हैं वो इतों आके अपनी नवी जिंदगी हासिल कर सकते। सो डॉक्टर विक्रम तो डॉक्टर दिलशीत प्रधान जी पंजाबी नगर हॉस्पिटल की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सो सर डॉक्टर विक्रम जीत सिंह ते डॉक्टर दीक्षित जिन्हां दे नाल आपां गलबात कीती ते जानने की कोशिश की कि अखां नूं किस तरीके दे नाल प्रॉब्लम आती है, किस तरीके दे नाल जिहड़े मरीज दो एक बरतानिया तो एक फिलीपाइंस तो जिहड़े आए सी उन्हां दी की हालत सी ते अज जदों ओह इलाज उन्हां दा शुरू हो चुका है, एक दा 1 महीने तो दूजा जिहड़े कुलविंदर कौर जी नूं 3 महीने हो गए ने, किस तरीके नाल कुलविंदर कौर जी ने जिहड़ा ओह अपना इलाज करवा के 50% निगाह हासिल कर ली है तो अपने जो गुरमेल सिंह होना ने जी है वो 25% तो 90% तक पहुँच गए। सब तो पहला इन्हों का नाम जानने की कोशिश करांगे तो उस तो बाद आप पता करांगे कि आखिरकार इन्हों को प्रॉब्लम आई कदों किवें आई तो अज किस हालत में। सत श्री अकाल जी, की नाम है जी तुहाडा? गुरमेल सिंह जी कित्थों दे रहण वाले? बड़ा चौड़ का तुसीं दस रहे हो। ठीक है तो पेशे तो की काम करते थोड़ी अपने बारे जानकारी दो। कितनी उम्र है? अच्छा, कदों तो तुहानूं ये अखां दे विच प्रॉब्लम आनी शुरू हुई ते कदों पता लगा तो फिर अगे तुसीं की इलाज नहीं उन्होंने कहता कि निगाह नहीं बच सकती अच्छा काला मोती है जी तो फिर चेहरे की खुशी दस रही है कि जो अपनी निगाह को दोबारा हासिल कर रहे हो तो किस तरीके जो तुम चाहते थे उस तरीके इलाज हो रहा है। तुम दसो कि जो इन्होंने को आए थे डॉक्टर विक्रम सिंह इन्होंने को आए तो फिर जो इन्होंने निगाह की तो इन्होंने की किया
अच्छा कितनी बार तुम आ चुके ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ कोई एक्सरसाइज जी जी कपड़े यानी आ पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ यानी 4-5-6 महीने के बीच में जगह रहेगी और सही हो सकती है बिल्कुल अन्य उस जाके मांगे पर एक बार मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ी संतुष्टि हो रहा है संतुष्टि करके अच्छा जी थोड़ी संतुष्टि है तो ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ देख रहे हैं जिन्हों ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ पहले दिन अच्छा कितना दसो कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੌੜਾ ਪੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब ये दर्शकों वास्ते पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिमाग से सवाल ये होना कि कितने अखा लगी हुई काम करनी हुई बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा विषय पंजाबी का गलबात सर गुरमेल सिंह जिन्होंने 8 साल की अपनी बीमारी लंबी जी प्रॉब्लम जी अखा वो वक्रे वक्रे डॉक्टरों को जाके अखा के माहर को जाके इन्होंने अपना इलाज करवाया
ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤਾਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।